Good morning, students. In the previous lecture, we have solved 2 questions and 4 questions in your self practice. તમે બધા solve કર્યા હશે. Clear હશે, બહુ easy છે. There are 2 trigonometric functions in your trigonometric equation and we can solve it easily. Now, we are going to discuss the next question, question number 6 of your exercise 3.4. Find the general solution of the given trigonometric equation. The equation is given here: cos 3x plus cos x minus cos 2x equals to 0. Minus cos 2x equals to 0. આ trigonometric equation ને તમે જરાક ઓબ્ઝર્વ કરો તો 3 functions are there. 3 functions addition subtraction ના ફોર્મમાં છે. રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર ઓલરેડી 0 છે જ, એટલે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી કે એને આપણે આમ લઈ જવું પડે. બરાબર? સપોઝ આ cos 2x આ બાજુ હોત તો એને આ બાજુ લઈ જવું પડે, લઈ જાતો. બરાબર? એટલે ફર્સ્ટ સ્ટેપ જો ચેન્જ કરે અને આ બાજુ મૂકી દે તો પહેલું સ્ટેપ આ કામ કરવાનું થાય. ચલો, હિયર 3 functions are there અને આ ત્રણેય functions માં પણ તમારે પ્રોસિજર એ જ કરવાની. You have to convert the addition subtraction form of your trigonometric function into multiplication form. હવે જો તમારે multiplication form માં કન્વર્ટ કરવું હોય તો there are many options. તમે આ બંનેમાં બી c+c ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી શકો, આમાં -c+c એપ્લાય કરી શકો, સેમ વે -c+c આમાં પણ એપ્લાય થાય. બટ જેવું તમે પ્રૂવ ધેટ માં કરતા હતા કે કયા બે ફંક્શન્સ નું એડિશન કાં તો સબટ્રેક્શન મલ્ટીપ્લિકેશન માં કન્વર્ટ કરવું છે, એ ડિસિઝન તમારે એવી રીતે લેવાનું કે કશું કોમન નીકળી જાય. જે સિમ્પ્લિફિકેશન થાય પછી કંઈક કોમન નીકળે. એટલે જો તમે આ બંનેનું સિલેક્શન કરશો એટલે કે cos 3x cos x તો જશે 2cc અને 2cc ના આન્સરમાં આવશે 2 cos 2x into cos x અને minus cos 2x. એ કેસમાં cos 2x કોમન નીકળી જશે. જો તમે આ બંને લેશો તો એવું કશું જ કોમન નહીં નીકળે. એ જ રીતે તમે આ બંનેનું સિલેક્શન કરશો તો પણ જે આન્સર આવશે એનાથી કંઈ જ કોમન નહીં નીકળે. બરાબર? આમાં તો જો -c+c ને 2ss આવવાનું, કઈથી કોમન નીકળે. આમાં પણ 2ss આવવાનું, કઈથી કોમન નીકળે. ક્લિયર છે? એટલે એ લોજિક એપ્લાય કરવું નહીં. જે એ લોજિક એપ્લાય કરવું જેમાંથી કંઈ કોમન નીકળે, મતલબ કે મલ્ટીપ્લિકેશન કોમન નીકળે એટલે અલ્ટિમેટલી મલ્ટીપ્લિકેશન માં કન્વર્ટ થયું કહેવાય. બરાબર છે? ફેક્ટરાઇઝેશન જેવું કામ છે. સારું, તો આપણે આ બંનેમાં ફંક્શન એપ્લાય કરીશું ફોર્મ્યુલા c+c. The answer is 2cc. c+c, the answer is 2cc minus cos 2x equals to 0. બાકી બધું થાય છે it is. ચલો, એક વખત એડિશન ડિવાઇડ બાય 2, એક વખત સબટ્રેક્શન ડિવાઇડ બાય 2. Simplify these angles. We are getting 2 cos 3x plus x means 4x divided by 2 means cos 2x into cos 3x minus x means 2x divided by 2 means cos x. Cos x minus cos 2x equals to 0 minus cos 2x equals to 0. Now take cos 2x from common. હજુ પણ સિમ્પ્લિફિકેશન માં છે, બટ હવે એ ફંક્શન મલ્ટીપ્લિકેશન માં છે એટલે c c યુઝ થાય જ નહીં. તો કોમન લઈને તો કામ થાય. ચલો, કોમન લઈએ. Therefore we are getting cos 2x common and the rest terms are 2 cos x minus 1 equals to 0. 2 cos x minus 1 equals to 0. અને હવે તમે ઓબ્ઝર્વ કરો આ બંને વેરિયેબલ્સ, આ બંને ફેક્ટર્સ મલ્ટીપ્લિકેશન ના ફોર્મમાં છે. Therefore these are in the form of multiplication. Therefore
we can say that cos 2x equals to 0. Cos 2x equals to 0. Or 2 cos x minus 1 equals to 0. 2 cos x minus 1 equals to 0. આ બંનેનો multiplication 0. That means we can say that this one equals to 0 or this one equals to 0. Now we have to solve this as well as this. આ બંનેને solve કરવા પડશે. Now how can we solve this? We have the zeros of cos function. હવે હું write down નથી કરતો, તમને આવડે છે. Zeros of cos function 2x equals to 2n plus 1 pi by 2 and belongs to z. અને આમાંથી તમારે કોને સબ્જેક્ટ બનાવવાનો? You have to make the subject x, then we are getting x equals to 2n plus 1 pi by 4 and belongs to z. 2n plus 1 pi by 4 and belongs to z. Okay? એ જ આને પણ સોલ્વ કરો. સર આને કેવી રીતે સોલ્વ કરશો? તો 2 cos x minus 1 equals to 0 જે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે, પહેલા એને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લઈ જાઓ અને cos x ને સબ્જેક્ટ બનાવી દો. therefore we are getting 2 cos x equals to 1. 2 cos x equals to 1. પહેલા તો તમને આ મળશે 2 cos x equals to 1. then cos x equals to 1 by 2. And this type of trigonometric equations you can solve by taking cos alpha here. By taking cos alpha here. અને હવે cos alpha તમે best possibilities છે. એક first quadrant માં કે cos is positive here. Cos x equals to 1 by 2 which is positive value. Therefore we can take cos in first quadrant as well as an angle in fourth quadrant also. તો તમે જે આલ્ફા સિલેક્ટ કરવાના છો એ ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ નો અધરવાઇઝ ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટ નો પણ લઈ શકાય. બંને સોલ્યુશન માટે પોસિબલ છે. જનરલ સોલ્યુશન છે, કોઈ બી એક લઈને કામ કરો તો ચાલે, આપણે એક લઈને કામ કરીએ. સર અત્યાર સુધી બે લઈને કર્યું, હવે ક્વેશ્ચન મોટો થયો એટલે એક લઈને કામ કરીએ છે. ધ્યાન રાખજો કેમ એક કરી લીધો છે, રીઝન ક્લિયર. ચલો therefore we can write cos x equals to the first quadrant angle can be written as cos pi by 3. Cos pi by 3. Cos pi by 3 value 1 by 2. If you can choose fourth quadrant angle then 2 pi minus pi by 3. So outside 2 pi minus pi by 3. First quadrant no છે direct pi by 3. Therefore we can write x is equals to 2n pi plus or minus alpha. Alpha is pi by 3 where n belongs to z. 2n pi plus or minus pi by 3 n belongs to z. અને હવે તમારે જનરલ સોલ્યુશન સેટ લખવો હોય તો લખી શકાય. therefore we can write the general solution set also for this case. These are for general solutions. These general solutions are general solutions થઈ ગયા. And the general solution set equals to curly bracket x such that x is equals to 2n plus 1 pi by 4. આ કોણ આવશે? union and belongs to z. union અને બીજો આ એંગલ આવશે. આ બધા જ એંગલ્સ આવશે means x such that x is equals to 2n pi plus or minus pi by 3 and belongs to z. હવે તમને આ બધી વસ્તુ ક્લિયર હોવી જોઈએ, જે મેં અલગથી તમને એક્સ્ટ્રા પ્રેક્ટિસ સાથે કરાવી છે. બુકમાં એટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ નથી તો બી મેં તમને શાંતિથી વ્યવસ્થિત સમજાવ્યું છે. ક્લિયર? એટલે આ ક્લિયર હોવું જોઈએ. હવે જોઈએ છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. The next question is question number 7.
ક્વેશ્ચન નંબર 7 હું આખું હેડિંગ નથી લખતો આ બરાબર છે ક્વેશ્ચન નંબર 7 in this question the equation is given solve sin 2x plus cos x equals to 0 sin 2x plus cos x equals to 0 now see here in this question જો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ 0 જોઈએ બે ફંક્શન છે એટલે ખાલી જનરલ સોલ્યુશન ઓબ્ટેન કરવાનું પ્રિન્સિપલ સોલ્યુશન ના આવે 0 છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઓકે એટલે જે લાવવાનું હતું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એ બધું કામ ઓકે છે પછી જોઈ લો ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી એડિશન ને કન્વર્ટ કરવાનું છે સમા મલ્ટીપ્લિકેશન માં પણ જુઓ તમે s c ફોર્મ્યુલા છે સર s s c બધા ફોર્મ્યુલા અવેલેબલ છે પણ s c આવું નથી સર છે ને 2sc એટલે s એટલે એ તો મલ્ટીપ્લિકેશન ને કન્વર્ટ કરવાનું છે આ તો ઓલરેડી એડિશન માં છે એટલે s c નું નથી પણ સર શું કરશું તો હવે તો તમારી પાસે એક ઓપ્શન છે કાં તો આને કન્વર્ટ કરો sin માં કાં તો આને કન્વર્ટ કરો cos પણ એવું શું કામ કરવું છે એટલે sin 2x ના ફોર્મ્યુલા cos x છે તો એવું શું કામ મેં વિચાર્યું એવું નહીં કરવું આપણે ઈઝી ફોર્મમાં લઈ જઈએ sin 2x ના ફોર્મ્યુલાને તો યાદ કરો તમને ફોર્મ્યુલા દિમાગમાં નથી દિમાગમાં હોય તો લઈ લો દિમાગ અને સોલ્વ કરો here the equation is sin 2x plus cos x equals to 0 ultimately આપણે આ બધાને એડિશન સબટ્રેક્શન માંથી શામાં કન્વર્ટ કરવું છે મલ્ટીપ્લિકેશન માં આ લોજિક છે મલ્ટીપ્લિકેશન માં કન્વર્ટ કરો ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરો cos x આવશે આમાં યસ પછી કોમન લઈ લો થઈ ગયું મલ્ટીપ્લિકેશન વાર્તા પૂરી ચલો sin 2x means 2 sin x into cos x plus cos x equals to 0 and you can take cos x common તમારું કામ થઈ ગયું ભાઈ મલ્ટીપ્લિકેશન માં કન્વર્ટ થઈ ગયું and now where there are two options this equals to 0 or this one equals to 0 therefore we can write cos x equals to 0 or 2 sin x plus 1 equals to 0 simplify this thing we are getting 0 of cos 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z હવે આને સિમ્પલ જોઈ લો sin x નો સબ્જેક્ટ બનાવો 2 sin x equals to -1 therefore we are getting sin x equals to -1 by 2 અને એનું સોલ્યુશન આપણને આવડે છે આમ તો બે એંગલ્સ આવશે એક થર્ડ ક્વાડ્રન્ટ નો એક ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટ નો જનરલ સોલ્યુશન માટે કોઈ બી એક યુઝ કરીને એક ફોર્મમાં લખીએ તો પણ ચાલે એક ફોર્મમાં લખીએ તો પણ ચાલે તો આપણે એક જ ફોર્મમાં લખીએ ત્યારે હાલ therefore we can take sin x equals to sin કયો એંગલ હશે sin થર્ડ ક્વાડ્રન્ટ એંગલ લઈએ sin pi plus alpha કયો છે pi by 6 pi plus pi by 6 pi by 6 કેમ નો તો 1/2 ટેબલમાં જોઈ લો pi by 6 આગળ આવશે તો sin pi plus pi by 6 therefore we are getting sin x equals to sin 6 pi plus pi means 7 pi by 6 7 pi by 6 fourth quadrant નો એંગલ લીધો હોય તો એ 2 pi minus pi by 6 2 pi minus pi by 6 એટલે 11 pi by 6 આવે therefore we can write x is equals to n pi plus minus 1 raised to alpha means 7 pi by 6 n belongs to z n pi plus minus 1 raised to n 7 pi by 6 n belongs to z so these are the required general solution these are the general solutions general solutions થઈ ગયા and the general solution side can be written as the general solution side equals to x such that x is equals to 2n plus 1 pi by 2 2n plus 1 pi by 2
n belongs to z, or means union x such that x is equals to n pi plus minus 1 raised to n into 7 pi by 6 n belongs to z. આની પાછળ આપણે પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં મહેનત કરી છે એટલે હવે સ્પીડમાં જઈએ તો ચાલો. ચલો ક્લિયર છે? તો આપણા ક્વેશ્ચન બહુ ઈઝી હોય છે, સોલ્વ કરવાની મેથડ ક્લિયર હોય તો આવી જાય. ફટાફટ જોઈ લો, બીજા બે ક્વેશ્ચન્સ પણ હજુ સોલ્વ કરીએ છીએ. Now we are going to discuss the next question. Exercise 3.4, question number 9. Solve the trigonometric equation sin x plus sin 3x plus sin 5x equals to 0. આપણે આ trigonometric equation ને સોલ્વ કરવાનું છે. તો ત્રણ ફંક્શન છે, મતલબ કે કોઈ બી બેમાં આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવું પડશે અને હવે એ સિલેક્શન આપણે કરવાનું છે કે કયા બંનેમાં તમારે s plus s, બધે તો પ્લસ જ છે, s plus s ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવું એ આપણે સિલેક્ટ કરવાનું છે. ચલો, તો એ ડિસિઝન એવી રીતે લેવાનું કે જે ત્રીજું વધ્યું હોય ને એનો એંગલ એમાં આવી જતો હોય એટલે કોમન લઈ શકાય. જો તમે આ બંનેનો યુઝ કરો છો તો તમારો આન્સર આવશે s plus s એટલે 2sc, અને 2sc નો આન્સરમાં લખો તો 2 sin 2x cos x, અને પછી sin 5x સાથે કઈ કોમન આવે ના, તો પછી કયા બે એંગલ સિલેક્ટ કરવા એ આપણો ડિસિઝન કરે. તો સર આ બે લઈએ, તો ચલો આ બે લઈએ તો શું થાય? તો s plus s 2sc 2 sin 4x અને cos x આવશે, અને અહીંયા તો sin x કઈથી કોમન લેવાય? તો પછી કયા બે લઈએ છે? આ બંને જોઈ જો હવે, s plus s 2 sin 3x into cos 2x, અને હવે જોઈ લો sin 3x આવી ગયો એટલે કે એ બંનેમાં એપ્લિકેશન એપ્લાય થઈ શકે. Here the equation is given sin x plus sin 3x plus sin 5x equals to 0, અને હવે તમારે કયા બેમાં એપ્લાય કરવું છે એ ક્લિયર થઈ ગયું છે કે મારે આ બંનેમાં એપ્લાય કરવું છે, અને ગ્રેટર એંગલ ને આપણે ઓલવેઝ આગળ લખીએ છીએ. therefore we are writing sin 5x here plus sin x and plus sin 3x equals to 0, એને આગળ લખીએ ગ્રેટર. હવે s plus s આ બંનેમાં એપ્લાય કરો, therefore we are getting 2sc અને plus sin 3x as it is equals to 0. અહીં આવશે એક વખત એડિશન બાય 2, એક વખત સબટ્રેક્શન બાય 2, means 5x plus x divide by 2, 5x minus x divide by 2. चलो एडिशन by 2 सिंपलीफाई करो, therefore we are getting 2 sin 6x by 2 means 3x into cos 4x by 2 2x plus sin 3x equals to 0. next step તમને દિમાગમાં આવી ગયું હશે, sin 3x common, you have to take sin 3x common, then we are getting 2 cos 2x plus 1 equals to 0. થઈ ગયું કન્વર્ટ મલ્ટીપ્લિકેશન. અને હવે આપણને ક્લિયર છે કે આ equals to 0 or this one equals to 0. therefore we can write sin 3x equals to 0, sin 3x equals to 0, or 2 cos 2x plus 1 equals to 0. So sin 3x equals to 0. So sin 0 is on sign. We can write 3x equals to n pi. N belongs to z. Therefore, we can make the subject x. Then we are getting n pi by 3. N belongs to z. चलो એ જ રીતે આને સોલ્વ કરવું છે તો શું કરશો? cos 2x ને સબ્જેક્ટ બનાવો, 2 cos 2x equals to -1.
then we are getting cos 2x equals to minus 1 by 2 અને minus 1 by 2 છે એટલે તમારા બે ક્વોડ્રન્ટ પોસિબલ છે એક સેકન્ડ અને બીજું થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ in which the cos 2x is negative. जनरल सॉल्यूशन છે કોઈ બી એક એંગલ ને રિપ્રેઝન્ટ કરીને કામ કરશો તો પણ ચાલશે. આપણે સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ એંગલ સિલેક્ટ કરીએ. therefore we can write cos 2x equals to cos, the second quadrant angle can be written as pi minus pi by 3, pi minus pi by 3. okay, જો થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ નો લખવો હોય તો pi plus pi by 3 લખાય. બંનેમાંથી કોઈ બી એક લઈને કામ કરાશે. simplify this angle, we are getting cos 2x equals to cos 2 pi by 3. therefore the solution 2x is equals to 2 and pi plus or minus alpha, alpha ની જગ્યાએ 2 pi by 3 and belongs to z, and we have to make the subject x. આપણે x ને સબ્જેક્ટ બનાવવો પડશે. ચલો x ને સબ્જેક્ટ બનાવી દઈએ. therefore we are getting x is equals to 2 and pi, એને સેપરેટ ડિવાઇડ કરશો તો n pi plus or minus pi by 3 and belongs to z, અને આગળ હતું x is equals to n pi by 3 and belongs to z, અને આ બંનેમાં વચ્ચે છે or, આ છે તમારું general solution. so these are the general solutions, and the general solution set can be written as equals to x, such that x is equals to n pi by 3 and belongs to z, union x, such that x is equals to n pi plus or minus pi by 3 and belongs to z, curly bracket closed. so this is your required general solution set, જે તમારો આન્સર બુકમાં હશે. સારું, ક્લિયર છે? નેક્સ્ટ, હવે આગળ જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 23. In this question you have to solve the equation. The equation is given sin 2x minus sin 4x. The equation is given, solve sin 2x minus sin 4x plus sin 6x equals to 0. चलो ऑब्जर्व करो, three functions are there. એમાં તમારે s plus s minus s કયો ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવું છે એ જરાક ઓબ્ઝર્વ કરી લો. તો એ પાછું કયા બેમાં એપ્લાય કરવું છે એ પણ તમારે જાતે સિલેક્ટ કરવાનું છે. હું સોલ્વ કરી રહ્યો છું આ ક્વેશ્ચનને, તો મારે સિમ્પલ આ બંનેમાં એપ્લાય કરવાથી આ એંગલ મળવાનો હતો. એ જ રીતે આ બંનેમાં એપ્લાય કરવાથી આ એંગલ મળવાનો નથી. તો આ બંનેમાં એપ્લાય કરો તો sin 4x આવી જશે. જોઈ લેજો. આ તો તમારે થોડું જાતે બી ઓબ્ઝર્વ કરવું પડશે. બધું જો કરાઈશ, બધું જ સમજાઈશ તો તમારું દિમાગ ક્યાં જશે? તો થોડુંક એ દિમાગ લગાવજો, આવડે એવું છે. તો here the equation is sin 6x, જેને એપ્લાય કરવાનું છે એ આગળ લખી દઉં છું, પ્લસ ગ્રેટર એંગલ આગળ પ્લસ sin 2x minus sin 4x equals to 0. Now we have to apply the formula here, s plus s which is equals to 2sc minus sin 4x equals to 0. 2sc एक वक्त एडिशन by 2, एक वक्त सब्ट्रैक्शन by 2.
બહુ દિમાગ નથી લગાવવાની જરૂર ભાઈ, જે બી એંગલ્સ હોય મૂકી દેવાનું. Simplify this, we are getting 2 sin 8x by 2 means 4x into cos 6x minus 2x 4x by 2 means 2x minus sin 4x equals to 0. Sin 4x equals to 0. જોઈ લો, sin 4x common, therefore we can write sin 4x into 2 cos 2x minus 1 equals to 0. 2 cos 2x minus 1 equals to 0. That means sin 4x equals to 0. હવે બહુ ડિટેલમાં સમજાવવાની જરૂર નથી, તમને બધા લોજિક ક્લિયર હશે. Or 2 cos 2x minus 1 equals to 0. Sin 4x equals to 0. 0 is all sin. 4x equals to n pi, n belongs to z. 4x equals to n pi, n belongs to z. Make the subject x, therefore we are getting n pi by 4, n belongs to z here. And from this we can write cos 2x 2 cos 2x equals to 1, and make the subject cos 2x equals to 1 by 2. અને આ 1 by 2 છે એટલે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ, અધરવાઇઝ ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટ. પોઝિટિવ ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં હોય cos અને ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટમાં હોય કોઈ બી એક એંગલ લઈને જનરલ સોલ્યુશન લખી શકાય. Therefore I am taking the first quadrant angle which is easier, means cos pi by 3. Cos 2x equals to cos pi by 3. આ એંગલ તમારા ટેબલમાંથી મળે ભાઈ, બહુ ઇઝીલી, બહુ જલ્દીથી પ્રેક્ટિસ વધારે કરશો તો ઓટોમેટિકલી મારી સ્પીડમાં તમને યાદ રહી જશે. ચલો લખો, શું લખાય? cos છે એટલે 2x equals to 2n pi plus or minus alpha means pi by 3, n belongs to z. Make the subject x, therefore we are getting 2 થી ડિવાઇડ કરો, 2 થી બધે ડિવાઇડ્સ કરશો એટલે n pi plus or minus pi by 6, n belongs to z. pi by 6 થશે હો. સર therefore the general solution set આખો ડાયરેક્ટ લખી દઈએ. Therefore the general solution set equals to chalo general solution x such that x is equals to n pi by 4, n belongs to z, union x such that x is equals to n pi plus or minus pi by 6, n belongs to z. So this is your final general solution set in form of solution set ના ફોર્મમાં, યુનિયન ના ફોર્મમાં આપણે પ્રોપરલી લખ્યું છે. સપોઝ તમારી બુકમાં ખાલી અહીંયા ઓર કરીને આ તો આ આન્સર એવું આપ્યું છે, પણ સોલ્યુશન સેટ પ્રોપરલી મેં લખીને સમજાવ્યું છે. આ લખશો તો કે માર્ક્સ કટ નહીં કરે, પણ એક ઇમ્પ્રેશન બનશે. ચલો ક્લિયર છે? જો તો આ રીતે તમે ક્વેશ્ચન સોલ્વ આઉટ કરી શકો છો. તો ત્રણ ફંક્શન વાળામાં કઈ રીતે સિલેક્શન્સ કરવાનું એ સમજવાનું હતું. બે ફંક્શનમાં તો તમને ક્લિયર થઈ ગયું, પણ ત્રણમાં શું કરવાનું છે, કયા બેમાં ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવું છે એ તમારે ડિસિઝન લેવાનું છે. તો આજના વિડિયોમાં તમે એ વસ્તુ શીખ્યા. બે ફંક્શન્સનું તો એસ્ટરડે શીખી ગયા, ત્રણ ફંક્શન્સનું આજે શીખ્યા. એમાં પણ કયા બે ફંક્શનને સિલેક્ટ કરવાના એ લોજિક શીખી લો કે આ બંનેમાં કેમ એપ્લાય કર્યું, આ બંનેમાં જ કેમ એપ્લાય કર્યું. આ એંગલ આવતો હોય એ રીતે એપ્લાય કર્યું, જેથી કોમન લઈ શકાય. નહીં તો કશું નહીં થાય, નહીં તો કશું જ નહીં થાય. સારું, આજના વિડીયોમાં લોજિક શીખ્યા. તો તમને લોજિક્સ ગમ્યું હોય, ટ્રીક ગમ્યું હોય અને સિમ્પ્લિફિકેશન ઈઝી લાગ્યું હોય તો એક લાઈક કમેન્ટ કરો અને આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો તરફ આગળ વધીશું. હજુ ક્વેશ્ચન્સ બાકી છે થોડા, એ ક્વેશ્ચન્સ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોઝમાં લઈ લઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.